अस्सलाम वालेकुम जी। तुसी वेख रहे हो जफर भाई ऑफिशियल चैनल। मैं जफर मुगल अज दी कहानी अज दा किस्सा लैके हाजिर खिदमत। लो जी, अज दा किस्सा भी यार यकीन करो ऐसा हैगा कि जेड़ा ना दिल खराश भी आ ते बड़ा ना इमोशनल कर देने वाला वा। वाकया वही आ कि अल्लाह जानदा कि पता नहीं जेड़े एक्टर लोग आ ना इन्हां दी यार आखिरी टाइम जेड़ा आखिरी जिंदगी आ वो इस तरह क्यों हुंदा। हालांकि बहुत ज़्यादा देखे गए आ कि जेड़े बेचारे मुफलसी दा जेड़ा ना शिकार ते बुरा हाल बौंके दिहाड़े ते जिन्हां दे विचों फिर उन्होंने अपने वक्त दे कोई माड़े मोटे एक्सट्रा नहीं है, बड़े सुपरस्टार बड़े खूबसूरत जेड़े लोग सी ना उन्होंने एंड दी जिंदगी पता नहीं इस तरह नहीं क्यों पाई है। ठीक है जी, लो तुसी चैनल सबसक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। आपां वाकया शुरू करिए। ठीक है जी, 1960 की दिहाई च, ठीक है जी, 1960 की दिहाई च ब्यूटी क्वीन मलका हुसन का खिताब पाने वाली अदाकारा। ठीक है जी, मलका हुसन ते ब्यूटी क्यों क्वीन जेड़े लग जाए ना वो कोई मामूली आदमी नहीं होंदा। ठीक है जी, बल्कि कहते हैं कि मलका हुसन का खिताब हाले तक नहीं किसी ने मिले पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, उस अदाकारा का नाम जनाब साबरा सुल्ताना सुनिया ही होएगा तुसी। ठीक है जी, साबरा सुल्ताना जनाब अपने दौर की बेसाब खूबसूरत अच्छी और हर लिहाज ना इमेज बैकग्राउंड वो भी अच्छा, मकसद अच्छे घराना तलक सी। वालद जिहड़ा सी वो भी कहते हैं कि बड़े अच्छे जगह ते उन्होंने फील्ड सी, शायद फिल्मी दुनिया सी किते कि ब्रिटिश टाइप जो काम करते सी। ठीक है जी, इन्हों ने अपनी जिंदगी च 65 फिल्मां च काम किया। ठीक है जी, ते 65 फिल्मां च काम करने वाली हीरोइन उन्हों दा एंड जिहड़ा ना तुसी सुनोगे यार तुसी वैसे ना हैरान हो जाओगे कि यार इस तरह भी हुंदा वा। ते जिन्हां अदाकारां दे नाल काम किया उन्हां अदाकारां दे विचों हबीब साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मराज साहब, सुल्तान राही साहब और दूसरे एक्टर भी काफ़ी ज़्यादा है कि जिहड़ा मैं सिर्फ उन्हां एक्टरां दा नाम लिया जिहड़े ना सरे फरिश्त सी। ठीक है जी, ते वो 1960 का एक जिहड़ा बेहतरीन जंगजू हीरो सदवीर साहब उन्हां भी एज ए हीरोइन या करदार करती रही है। ठीक है जी, हाँ जी जनाब, खूबसूरती की अलामत ये सी जनाब कि जिस जगह ते खड़ी हो जाती सी ना उस जगह के उत्ते कहते आ कि हजूम दियां लाइनां लग जांदियां सी। देखने वाले जिहड़े लोग सी ना वो ट्रैफिक जाम हो जाती सी क्योंकि मलका हुसन का खिताब भी तो है सी ना। और फिर अपने माशाअल्लाह पाकिस्तान च अगे ये रूटीन आ कि खूबसूरत चेहरिਆਂ ते डट के मरन वाले आ तो जो चाहे थोड़े जे ओल्ड एज हो जाते हैं फिर उन्होंने पुछण वाला कोई नहीं हुंदा। ठीक है जी, हुण देखो जी पाकिस्तान नहीं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर भी वो यकसा ही मकबूल सी और हर लिहाज ना उत्थे भी उन्नी मकबूल सी जिन्नी पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है जी, ते एक वाकया ऐसा पेश आया कि जेड़ा ना हिंदुस्तान भारत चों जिहड़े फैन सी उहदे लखां दे हिसाब नाल उन्हां चों कुछ फैन ऐसे भी सी कि जिहड़े कहंदे नहीं कि वो बड़े जज्बाती हुंदे आ ते दिल फैंक हुंदे आ। हालांकि वो ये नहीं वेखदे भी यार एक पर्दा स्क्रीन होर चीज़ है और नैचुरल चीज़ होर हुंदी, लेकिन नैचुरल भी बहुत खूबसूरत सी, लेकिन इस तरह नहीं हुंदा कि वो बंदा ना, लेकिन ये दिल है ना, दिल तो फिर बस जिवें कहंदे आ कि जिस जगह ते भी आ गया हुआ वो काम जिहड़ा वो बंदा वैसे ही अपसेट आपे तो बाहर हो जाता। हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोगों ने कुछ ऐसे मनचले भी सामने आए कि जिन्हों ने कहते कि खून नाल खत लिखे। और फिर सब तो वड्डी साबरा सुल्ताना की ये सी कि वो अपने फैन जिहड़े सी ना उन्होंने दिल बर्दाश्त नहीं सी करती हुंदी कि उन्होंने जवाब खत का जवाब वो खत ही हुंदे सी उस दौर च। वो ये नहीं सी करदी भी किसी ने उन्होंने सलाम किया हट हट परे, नहीं ये चीज़ नहीं सी है। बहुत अच्छी और यार बहुत सुलझी हुई अदाकारा। जो मैं एज ए इंटरव्यू या एज आ स्टोरी पढ़ी है ना
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੱਤ ਲਿਖੇ। ਜਦੋਂ ਖੱਤ ਮਿਲੇ ਸਾਬਰਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਖੱਤ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਸੈਨ ਮਲਕਾ ਹੁਸਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਫੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਬਰਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੋ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖਦੀ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਢਲਿਆ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਕਬ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਮਝਦੇ ਆ। ਵਾਲਿਦੈਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਆ। ਵਾਲਿਦ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕਾ ਹੁਸਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਬਸ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਤਨਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕੇਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਹਾ ਔਰ ਇਕੱਲੀ, ਔਰ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਖੈਰੀਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਆ, ਗਿਰ ਗਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੱਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜ਼ੂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਲਕਾ ਹੁਸਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਯਾਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਹਿੱਸ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਲੱਗਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ
ਉਹ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਬਰਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਕਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਬੀਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਭ ਫੁੱਟਪਾਥ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੂਹੀ ਬਾਨੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਛੋੜੋ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਬਾ ਬੇਗਮ, ਅਦਾਕਾਰ ਤਾਨੀ ਬੇਗਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਨੀ ਬੇਗਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਬਰਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਕਤਨ ਫਕਤਨ ਦੀਬਾ ਬੇਗਮ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਤਾਨੀ ਬੇਗਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਕਦੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿੱਸਾ ਜੀ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਯਾਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।